ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਾਗ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਇਸ ਝੂਠੀ FIR ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। आओ शुरू करते हैं बेपर्दा साजिश पार्ट 6। तो पीटीसी के खिलाफ जी साजिश करी गई है इसका बहुत वड्डा सबूत सामने आया जो कि आधार ही खत्म कर देगा पीटीसी नैटवर्क का इस पूरे मामले के नाल। जी हाँ, इन्ना वड्डा सबूत है कि पीटीसी का इस पूरे मामले नाल कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। FIR दे विच मुख मुलजम बनाई गई नैन्सी घुम्मण। नैन्सी घुम्मण नाम लगातार चल रहा सी, उन्हां दे वकील ने वड्डा खुलासा कर दिता है। नैन्सी घुम्मण दे वकील नाल असीं गल कीती है। नैन्सी घुम्मण दे वकील ने यह खुद कह दिता है कि उन्हां दा पीटीसी नैटवर्क नाल कोई संबंध नहीं है। हुण तक पीटीसी न्यूज़ ये कहता रहा, पीटीसी नैटवर्क कहता रहा कि साडा नैन्सी घुम्मण नाल कोई लेना देना ही नहीं है। तो हुण उन्हां दे वकील कह रहे हैं कि असीं अदालत दे विच भी पीटीसी नैटवर्क दे नाल कोई संबंध ना होने की दलील दे दित्ती है। पीटीसी अदारे वालों लगातार नैन्सी नाल कोई संबंध ना होने दे सबूत पेश किए जा रहे हैं। हुण इस तो वड्डा सबूत की चाहिए? नैन्सी घुम्मण नाल कोई भी संबंध साबित करने वाले लई पीटीसी अदारे वालों इनाम का ऐलान भी किया गया सी कि 1 लाख रुपए का इनाम देवांगे जिहड़ा ये साबित कर देवे कि साडा कोई नैन्सी घुम्मण नाल कोई संबंध भी है। नैन्सी के वकील ने इस FIR नूं सोची समझी साजिश दस्सिया, बिना किसी सबूत दे सिर्फ बदनाम करने दे लई इल्ज़ाम लगाए गए ने। नैन्सी के वकील का यह कहना है तो यह भी उन्होंने कह दिता है कि साडा पीटीसी नैटवर्क के नाल कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस दे विच ये गल कही गई सी कि नैन्सी घुम्मण ने कुछ गलत काम करने नूं किया। ये इल्ज़ाम जिहड़े लगाए गए सी FIR दे विच ते पीटीसी नैटवर्क कह रहा है कि नैन्सी घुम्मण कौन है असीं जानते ही नहीं। तो असीं लभ के उन्होंने वकील नाल गल कीती है। उन्होंने वकील ने कहा कि असीं अदालत 'च भी कह चुके हैं कि साडा पीटीसी नैटवर्क नाल कोई संबंध नहीं है, साडा कोई लेना देना नहीं है। साडे सहयोगी कुलदीप रिन्नी ने पूरी गलबात की है नैन्सी घुम्मण के वकील नाल। की कह रहे हैं आओ तुहानूं सुणाउने आ। लम्मा समा हो गया पीटीसी नैटवर्क नूं जो है पंजाब और पंजाबीयत की सेवा करदिआं। इस दरम्यान जिहड़ा पीटीसी मिस पंजाबन आ वो लगातार चल रहा है। हुण तक बहुत सारे बच्चे इस विच आए और चले गए, इसका हिस्सा बने। इन बिटवीन एक अजिही कहानी हुंदी है जिस तहत ये कहा जाता है एक लड़की वालों कि कुछ ना कुछ उत्थे गलत हो रहा। वो सारी कहानी उहदे विच नैन्सी घुम्मण होरां दा नाम है और होर भी बहुत सारे नाम ने। साडे नाल नैन्सी घुम्मण होरां दे वकील ने, उन्हां दे एडवोकेट ने, जिस नैन्सी घुम्मण नूं लैके यह जोड़िया जा रहा कि पीटीसी नैटवर्क नाल जुड़े हुए ने। वो असलीयत की है, सच्चाई की है? साडे नाल धरुपविंदर बराड़ ने, सीनियर वकील ने, गलबात करदे हां। भुपिंदर जी, पहलां तां किवें वेखदे हो इस सारे केस नूं, किवें वेखदे हो? लंबा तजर्बा तुहाडा कानूनी लड़ाई दा, किवें वेखदे हो? देखो जी, सारे नालों पहलां तां मैं इस इशू 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂँਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਲਾ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਜੇ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੜਯੰਤਰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਥਾਟ ਹੈਗਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ? ਐਜ਼ ਸੱਚ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 3-4 ਪੇਜਾਂ ਦੀ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਤੇ ਹੈਗੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੂੰਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, CCTV ਜਿਵੇਂ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ TV ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕੀ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹਰ ਵਿਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਵਿਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 1/4/2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਅਨਰਥ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਗਰਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਚੋਂ 23 ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ FIR ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਣਾ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਅਰਥ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੇਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? PTC ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਲਾਇਆ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੀ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਦੇ PTC ਅਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ PTC ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਕੈਸ਼ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ PTC ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਔਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ? ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੇਅਰਲੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਪਾਰਟ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। CCTV ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ?
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।